વિશ્વનાથ સત્વાબાબા ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દિનેશભાઈ શામજીભાઈ રવાણી સાયન્સ કોલેજના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. relation between beta and gamma function. Beta mn is equal to gamma n divided by gamma m plus n. હવે આપણે એની પ્રૂફ જોઈશું. પ્રૂફ we know that આપણી પાસે જર્નલ ફોર્મ એક લઈશું. ગામા n is equal to integration over 0 to infinity e raised to minus z x into x raised to n minus 1 into z raised to n dx બરોબર. આ આપણું જનરલ ફોર્મ છે. જનરલ ફોર્મ હવે આપણે બંને બાજુ મલ્ટીપ્લાય કરીશું. e raised to minus z into m z raised to minus 1 અને આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું 0 to infinity dz z ની સાપેક્ષે. તો લખાય મલ્ટીપ્લાઇંગ e raised to minus z into z raised to m minus 1 on both sides and integrating with respect to z from 0 to infinity. હવે આ સમીકરણને આપણે 0 થી ઇન્ફિનિટી સુધીનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું અને e raised to minus z into z raised to m minus 1 વડે ગુણીને z ની સાપેક્ષે આપણે શું કરવાનું? સંકલન. z ની સાપેક્ષે શું કરીશું? સંકલન. તો થશે કઈ રીતે? ગામા n integration over 0 to infinity e raised to minus z raised to m minus 1 dz is equal to 0 to infinity e raised to minus zx into x raised to n minus 1 into z raised to n into e raised to minus z into z raised to m minus 1 dz dx. એક આનો dx આવશે, એક આપણે z ની સાપેક્ષે કરીએ એનો dz. integration 0 to infinity e raised to minus z x plus 1 into x raised to n minus 1 into z raised to m plus n minus 1 into dz into dx. હવે જો આપણે ધારણા કરીશું put z 1 plus x is equal to y implies z is equal to y by 1 plus x implies આનું વિકલન dz is equal to dy by 1 plus x નો 1 plus x. હવે આપણે આમાં કિંમત મૂકીશું. ગામા n
integration 0 to infinity e raised to minus z raised to m minus 1 dz is equal to integration 0 to infinity x raised to n minus 1 in bracket integration 0 to infinity e raised to minus z in bracket x plus 1 into z raised to m plus n minus 1 into dz is equal to integration 0 to infinity x raised to n minus 1 in bracket integration 0 to infinity e raised to minus y into y raised to m plus n minus 1 m plus n minus 1 divided by 1 plus x raised to m plus n minus 1 into dy by 1 plus x bracket over integration 0 to infinity x raised to n minus 1 divided by 1 plus x raised to m plus n m plus n કોમન આવે કારણ કે y ની સાપેક્ષે વિકલન કરવાનું છે એટલે જેટલી xy ટર્મ છે બધી કોમન નીકળી જશે ઇન બ્રેકેટ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e raised to minus y into y raised to m plus n minus 1 into dy bracket over into dx integration 0 to infinity x raised to n minus 1 divided by 1 plus x raised to m plus n into આને કહેવાય ગામા m plus n into dx આને કઈ રીતે ગામા m plus 1 m કહેવાય કારણ કે જો આપણી પાસે જે સૂત્ર હતું બરોબર એ 0 to ગામા n is equal to integration over 0 to infinity x raised to n minus 1 e raised to minus x into dx હવે જો અહીંયા n હોય તો અહીંયા n આવતું બરોબર અહીંયા આપણી પાસે કેટલા છે m plus n એટલે અહીંયા શું લખી શકાય ગામા m plus n into dx હવે જો integration over 0 to infinity x raised to n minus 1 raised to 1 plus x raised to m plus n into dx બરોબર આને આપણે શું કહી શકીએ બીટા mn બરોબર એટલે આને આ રીતે પણ લખી શકાય અહીંયા m ગામા n છેદમાં ગામા m plus n ત્યારબાદ એક નોટ જોઈશું નોટ આપણી પાસે ઇક્વેશન એક સૂત્ર હતું ગામાનું we have beta mn is equal to 2 raised to 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 theta into cos 2n minus 1 theta into d theta and beta mn is equal to gamma m into gamma n divided by gamma m plus n હવે આ જે આપણે આગળની સાબિતી આપી એ સૂત્ર put m is equal to n is equal to 1 by 2 બરોબર હવે આપણે ધારી લો કે ગામા m અને ગામા n બરોબર જેમાં કિંમત કેટલી લખીશું mn ની 1 by 2 તો અહીંયા આપણે કિંમત મૂકી દઈએ 1 by 2 ગામા 1 by 2 ડિવાઇડ બાય ગામા 1 by 2 એટલે કે 1 is equal to 2 આના બરાબર લખી શકાય ને એટલે આના બરાબર 2 0 to pi by 2 0 to pi by 2 d theta એટલા માટે આવે કારણ કે sin 2 અને 1 by 2 m બરાબર 1 by 2 minus 1 theta એટલે કેટલા થાય sin 2 to cancel 1 minus 1 0 એટલે કેટલા થાય sin 0 એટલે 1 એ રીતે cos 0 એ પણ કેટલું થાય 1 એટલે into d theta લખો તો પણ ચાલે હવે 2
અહીંયા સંકલન થાય થીટા 0 to π/2. આ 2 અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ, અપર લિમિટ છે π/2. 2 કેન્સલ એટલે કે કેટલા આવશે પાઈ. એટલે ગામા 1/2 ની કિંમત કેટલી આવશે પાઈ. હવે આને આ રીતે પણ લખી શકાય ગામા 1/2 હોલ સ્ક્વેર. બરોબર, એટલે ગામા 1/2 એટલે સ્ક્વેર રૂટ પાઈ. એટલે આને આમ લખી શકાય કે 1/2 ગામા 1/2 નો સ્ક્વેર એટલે કેટલા આવે ખાલી પાઈ. ત્યારબાદ ડુપ્લિકેશન ફોર્મ્યુલા. ડુપ્લિકેશન ફોર્મ્યુલા ની સાબિતી આપણે આપીશું. તો પહેલા સૂત્ર લખીશું n. ગામા n ઇઝ ઇક્વલ ગામા n ઇન્ટુ ગામા n પ્લસ 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ પાઈ ડિવાઈડ બાય 2n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ગામા 2n, અથવા આ રીતે પણ લખી શકાય ગામા n પ્લસ 1 ઇન્ટુ ગામા n પ્લસ 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ પાઈ બાય 2n ઇન્ટુ ગામા 2n પ્લસ 1. હવે આનો પ્રૂફ આપી. we know that beta mn is equal to 2 integration 0 to π/2 sin 2m minus 1 theta into cos 2n minus 1 theta into d theta. હવે આપણે જ્યાં પણ m અને n દેખાય બરોબર, mn m is equal to n is equal to 1/n plus 1/2 બરોબર. આ રીતે આપણે લખીશું. એટલે બીટા n plus 1/2 comma n plus 1/2 is equal to 2 integration over 0 to π/2 sin 2n theta into cos 2n theta થશે into d theta. 2 ડિવાઈડ બાય, હવે જો ઉપર નીચે આપણે 2n વડે ભાગવાના અને ગુણવાના. એટલે સૂત્ર બનશે sin 2n theta 2n sin 2n theta into cos 2n theta d theta. સૂત્ર કયું બનશે sin 2 theta is equal to sin theta into cos theta. અહીંયા કેટલા આવે 2. હવે માની લો કે આપણી પાસે sin સ્ક્વેર 2 theta છે, તો આમ લખી શકાય કે 2 એટલે કે 4, અથવા તો આમ લખી શકો 2 sin સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ કોસ સ્ક્વેર થીટા. બરોબર, એ રીતે આપણે આ લખ્યું. હવે આને આપણે શું કહી શકીએ તો કે 2/2n અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન 0 to π/2 આવશે. અહીંયા થશે sin સ્ક્વેર 2 થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા. હવે આપણે ધારણા કરીશું કે 2 થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે 5 લઈએ, તો લેટ 2 થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અથવા ફી ઇમ્પ્લાઇઝ 2 ડી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ d5. બીટા n plus 1/2 comma n plus 1/2 is equal to 2 divided by 2n ઇન્ટિગ્રેશન 0 to π થશે. કઈ રીતે 0 to π થાય? તો માની લો કે અહીંયા આપણે 0 થી π/2 સુધીનું હતું બરોબર. લિમિટ પણ ચેન્જ થાય. એટલે માની લો કે આ થીટાની કિંમત કેટલી હતી 0, 2 ગુણ્યા 0 બરોબર છે, તો 5. જો તમે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લ્યો બરોબર, તો કિંમત કેટલી આવે 5 માં બરોબર 0 આવશે. હવે માની લો કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 લ્યો, તો 2 કેન્સલ એટલે કે ફી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે પાઈ. એટલે થીટાની કિંમત કેટલી આવશે, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 લ્યો તો ફીની કિંમત કેટલી આવે 5.
integration of 0 to pi sin 2n phi d phi by 2 is equal to 2 raised to 2n into 1 by 2 આગળ આવશે. હવે જુઓ અહીંયા જે લિમિટ હોય બરોબર એને 2 વડે ભાગો ને બરોબર એટલે આગળ 2 આવી જાય એટલે કે 0 to pi by 2 અહીંયા 2 sin raised to 2n phi into d phi phi અથવા phi કહો તો પણ ચાલે 2 raised to 2n 2 કેન્સલ થશે એટલે 0 to pi by 2 0 to pi by 2 sin 2n phi. હવે જો આપણે એને સૂત્ર બનાવવું પડશે એટલે કે કોસની 0 ઘાત ને phi લખવો એટલે એ પણ એ તો કેટલા થાય 1 થાય કોસની 0 ઘાત બરોબર એટલે 1 થાય. આને આમાં લખો તો કોઈ પણ કાંઈ વાંધો નથી. 1 ડિવાઈડ બાય 2 raised to 2n. હવે જો આ 2 raised to 2n into 2 0 to pi by 2 sin 2 raised to 2n phi into cos 0 phi into d phi. 1 by 2 raised to 2n આને કહેવાય છે બીટા n plus 1 by 2. અહીંયા n નથી એટલે ખાલી લખાય 1 by 2. ત્યારબાદ થોડાક બીટા mn ની કિંમત મૂકીને આપણે એક્ઝામ્પલ કરવી. બીટા ગામા n plus 1 by 2 into ગામા n plus 1 by 2 all divided by હવે 2n plus 1 by 2 plus 1 by 2 એટલે 1 is equal to 1 divide 2 raised to 2n. એટલે આનું સૂત્ર કઈ રીતે બનશે n plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 gamma 1 by 2 all divided by gamma n plus 1. હવે નીચે જુઓ gamma n plus 1 into gamma n plus 1 by 2 બરોબર. તો આનું સૂત્ર આપણી પાસે હતું જ તે રૂટ પાઈ by 2 raised to 2n gamma 2n plus 1 ત્યારબાદ n gamma n plus 1 by 2 is equal to root pi 2 raised to 2n gamma 2n. ત્યારબાદ gamma n plus 1 by 2 is equal to root pi by 2 raised to 2n minus 1 into gamma 2n. બરોબર. હવે ડુપ્લિકેશન ફોર્મ્યુલાની અંદર આપણે એની કિંમત મૂકવી તો એક નોટ જુઓ આ નોટ જ છે આ બીજી નોટ જોઈ લ્યો. ઇન ડુપ્લિકેશન ફોર્મ્યુલા in duplication formula put n is equals to 1 by 4 gamma 1 by 4 into gamma 3 by 4 is equal to under root pi by 2 raised to minus 1 by 2 into gamma 1 by 2. આનું કેટલું આવશે root 2 pi root 2 under root 2 pi. હવે એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું. એક્ઝામ્પલ 1 prove that beta mn is equal to beta m plus 1 comma n plus beta m comma n plus 1. solution ને proof. આપણી પાસે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે કિંમત આપેલી છે તે લખીશું બીટા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં બીટા m plus 1 comma n plus beta m comma n plus 1. આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ રિલેશન બિટવીન ગામાનું જે ફોર્મ્યુલા હતું બીટા ગામાનું એ રીતે ગામા m plus 1
ગામા m પ્લસ n પ્લસ 1 પ્લસ હવે આનું લખીશું ગામા n પ્લસ 1 ડિવાઈડ બાય ગામા m પ્લસ n પ્લસ 1. હવે આનો લસા લઈશું ગામા m પ્લસ 1 બરોબર. એનું સૂત્ર કયું બનશે m ગામા m, આનું તો ગામા n પ્લસ ગામા m, આનું બનશે n ગામા n. હવે જો આનું લસા આપણે લઈ લઈએ બરોબર. કઈ રીતે આવશે લસા એનો, અને એનું આપણે સૂત્ર આ રીતે બનશે m પ્લસ n ગામા m પ્લસ n. હવે આમાંથી કોમન કેટલું નીકળશે ગામા m અને ગામા n, એટલે m પ્લસ n અંદર વધશે m પ્લસ n, એટલું કોમન વધશે m ગામા n ડિવાઈડ બાય ગામા m પ્લસ n આગળ m પ્લસ n. આ કેન્સલ થશે એટલે આવશે ગામા m પ્લસ ગામા n ડિવાઈડ બાય ગામા m પ્લસ n. એટલે આને આપણે એમ કહી શકીએ કે બીટા m, n. ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ બીજું, prove that gamma n is equal to integration over 0 to infinity log 1 divided x raised to n minus 1 dx. હવે આપણે આને કિંમત ધારી લઈશું log 1 divided x is equal to y બરોબર. let y is equal to log 1 by x. તો 1 by x is equal to આપણે આમ લખી શકીએ 1 by x is equal to e raised to y. તો x is equal to આમ લખી શકીએ e raised to minus y બરોબર, બંનેના ઇનવર્સ. હવે આપણે એના ડેરિવેટિવ લઈશું dx is equal to કેટલા આવશે minus e raised to minus y dy. આપણી પાસે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે કિંમત છે એની પરથી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સાબિત કરી શકાય. તો આપણી પાસે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કઈ વસ્તુ છે ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર 0 ટુ ઇન્ફિનિટી. હવે આ જે log 1 ડિવાઈડ x છે બરોબર, એની જગ્યા આપણે શું લખી શકીએ y ની કેટલી ઘાત n minus 1 ઘાત. dx is equal to આપણી પાસે કેટલી કિંમત છે માઇનસ e raised to minus y dy. અહીંયા આવશે 0 ટુ ઇન્ફિનિટી y raised to n minus 1. હવે અહીંયા લિમિટ ઊંધી થઈ જશે 0 ટુ ઇન્ફિનિટીની થઈ જશે, કારણ કે જો x ની કિંમતમાં આપણે x 0 લખશું બરોબર 1/0, તો log ઇન્ફિનિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટી, એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈએ બરોબર, તો y બરાબર ઇન્ફિનિટી થઈ જાય, અને y બરાબર x બરાબર ઇન્ફિનિટી લઈએ તો y બરાબર 0 થઈ જાય. હવે લિમિટને આપણે ચેન્જ કરીએ એટલે 0 ટુ ઇન્ફિનિટી y raised to n minus 1 e raised to minus y into dy બરોબર. તો આ તો સૂત્ર બની ગયું ગામા n નું બરોબર. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થઈ ગયું પ્રૂફ.